Good morning, everyone. We are now at Dihing Patkai National Park, Soraipung Range, on the eve of Mahag Bihu bird count, where Sir Rudra Sir has joined us for this event, and I would like Sir to. Okay. So good morning. So myself, I'm Raju Dotariang, working as a assistant professor in Department of Zoology, Divo College, and I come along with my four of my students. So now we have the vacations, and suddenly we plan for this program, and it was a very big day for us. And we have sighted the grey peacock pigeon here. So this is a photograph this on the moment, and this is very shy bird, and we have to maintain a complete pin drop silence. So we have come away from that particular location, and now we're just discussing here. And like this is a very unique forest where you will find varieties of birds, very unique species of birds, right from the white-winged wood duck, the state part of Assam, to other birds. And we have 5 different species of the hornbills found here. That is the oriental pied hornbill, great hornbill, then brown hornbill, then the rufous neck hornbill, and reed hornbill. So it's a unique species, and this is only found in this particular area of Assam, and it's called Dihing Patkai, and we are in the Soraipung range. And like we have also have the red-headed trogon, and then other species of trogon. And I'm also very much happy to have about 2 of our villagers from Soraipung, Gokul Tati and Biswajit Tati. So they are very good birders. They are local from this particular area, and like we have trained them from 2015-16 onwards, and they are very good birders. And for them, means they can identify the birds from their sound. And we have also another good birder, Jyoti Kalpa Phukon. So he is the son of another famous forest guard, Dilip Phukon, and he's a very good. His father Dilip Phukon is a very good forest guard, and he already have retired. And they also have a very good resort where we can also stay there. And they also have jungle retreat where people can, tourists can stay there. And Sri Krishna Das. So he's a forest guard in this particular range, in Soraipung range. And Alokna, Akasdeep. Then I'll just take yeah. the. Okay. So Alok Gautam and Jadav Chetri. So they're also here for witnessing the bird. So that's all, and we'll be also updating after some time. Thank you. আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছোঁ হোৱাইট-উইংড wood duck এটা জেগা, দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত। এইটো যিটো ৱেটলেণ্ডটো আছে, পানী আছে, এইজোপা যিটো গছটো ফালি গৈছে, এইটো এনেকৈ ছাইডত গৈ পেলাই এনেকৈ ডালবোৰ এনেকৈ গৈছে, আৰু সেইখিনিতে দেহচৰা বাঁহ আছে। তাতে কণী পাৰে, কণী পৰাৰ পিছত তাতে উমনি দিয়ে, উমনি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পোৱালিটো ওলাব, তেতিয়া ডাইৰেক্টলি পানীত আহি পৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা চৰাই পেলাই এনেকৈ ভিতৰলৈ লৈ যায়। আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া চৰাই পোৱালি নাথাকিলেও সিহঁতৰ যিহেতু বাঁহটো তাতে আছে, ঘৰটো তাত আছে, সেইকাৰণে আমি সেই দেহা চৰাইটো সেই গছতে বহি থকা আমি পাইছোঁ, ইয়াতে পানীত চৰি থকাও পাইছোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া এইটো আমি এটা wood duckৰ হেবিটেটত আছোঁ, ওচৰতে থাকিবও পাৰে, কিন্তু আমি দূৰত উৰি থকা মাতটো আমি শুনিছোঁ, সেইকাৰণে বৰ বেছি লাউড ভইচত কথা পতা নাই, অলপ চাইলেণ্টলি মই কথাটো কৈছোঁ। গতিকে আমাৰ মানে এই মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগিব। আমি জংঘলৰ যিটো ট্ৰেকিংটো আছে, সেই ট্ৰেকিং কৰোঁতে যিটো গছৰ ডালি যদি থাকে, আমি তাতে ভৰি গছি কৰিব নালাগে, কাৰণ সেই কাটাক কুটুক শব্দটোৱে চৰাইজনীক উৰাই দিব পাৰে। আমি কথা পাতিবও নোৱাৰোঁ, চাইলেণ্ট থাকিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই মাতটো বৰ সৰুকৈ পাতলকৈ কৈছোঁ। আৰু যদিও আমি পিছলৈ আমি সেইটো ভিডিঅ'ত আমি বঢ়াই ল'ব পাৰিম চাগৈ।
তো সেইটো এটা জাষ্ট এটা দিছোঁ। গতিকে এইটো এটা হাঁহ, যিটো হাঁহ আমি ৰাজ্যিক চৰাই বুলি কওঁ, অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই, ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম। আৰু এই হাঁহটোৱে এটাই হাঁহ যিটো হাঁহে তাৰমানে গছত বহিব পাৰে। সাধাৰণতে আমাৰ বাকী হাঁহবোৰতো গছত কেতিয়াও নবহে, এইটো এটা আপুৰুগীয়া হাঁহ, যি সেইকাৰণে তাক কৈছে হোৱাইট উইং উড ডাক। তো আমি অসমীয়াত কওঁ দেওহাঁহ চৰাই। আৰু এইটো চাবলৈ গ'লে অসমত আমাৰ চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন আছে আমাৰ এই দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। লক্ষীপথৰ জংঘলতো চাইটিং আছে, আমাৰ ডুমডুমা ৰিজাৰ্ভতো তেনেকৈ চাইটিং আছে। তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ আৰু এটা যদি আমি জেগা চাওঁ, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো সেই দেওহাঁহ চৰাই পোৱা যায়। এইকেইটা জেগাতে ৰেকৰ্ডিংটো হৈছে আৰু এবাৰ দুবাৰকৈ চাইটিং হৈছে। গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো এই দেওহাঁহ চৰাই চাইটিং হৈছে। আৰু তাৰ উপৰিও নামধাপা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যিটো আছে অৰুণাচলৰ, মেৱাৰ পৰা এনেকৈ যাব লাগে, তাতো সেই হোৱাইট উইং উডাকৰ ভাল তাত হেবিটেট আছে। যেনেকৈ আমি তাতে ট্ৰেকিং কৰি যাব লাগিব, প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। তাত ডাঙৰ এটা পুখুৰী আছে যিটো আমি কওঁ ৰাণী ঝিল। সেই ৰাণী ঝিলত সেই হোৱাইট উইং উডাক আমি একেলগে 5টাকৈ ফটোগ্ৰাফ আমি তেতিয়া জেনেৰেল কেমেৰাত তোলা, বহুত বছৰৰ কথা, 97ৰ কথা। তেতিয়া তাত পোৱা গৈছে। নহদিং নদীৰ ওপৰতো পোৱা গৈছে, যিটো আমাৰ সেই নহদিং নদীটো যিটো নামধাপা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিটো দেৱানৰ যিটো ৰেঞ্জ আছে, সেই ৰেঞ্জৰ কাষতে সেই নদীখন বৈ যায়। তাতো আমি তেনেকৈ 7টাকৈ আমি দেখিছোঁ একেলগে উৰি যোৱা। তাৰমানে সেইটো মাক বাপেক আৰু তাৰ লগত বাকী মানে জুবিনাইল, মানে যিকেইটা অলপমান পোৱালিবোৰ উৰিব পৰা হৈছে, একেলগে সেইটো আমি তেনেকৈ যোৱা দেখিছোঁ। তো আৰু দিহিং পাটকাইত আমাৰ মানে থাকিলে কেতিয়াবা ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তাত ভ্ৰমণ কৰিলোঁ, কেতিয়াবা ওপৰেদি যোৱা আমি কেইবাবাৰো তাত দেওহাঁহ চৰাই আমি দেখিছোঁ। কিন্তু ক'বলৈ গ'লে কথাটো হ'ল, এই ছাইটত যদি আমি 100বাৰ আহোঁ, 100বাৰ আহিলে তাৰ এবাৰ বা দুবাৰহে চাইটিং হয়। তাৰমানে তাত ইমানেই ৰেয়াৰ তাৰমানে, যদি সিহঁতৰ হেবিটেটটো ইয়াত আছে, কিন্তু মানুহ আহিলে বেছি হেৰিব পাৰে বা সিহঁতি কেতিয়াবা কি হয় জংঘলৰ ভিতৰতে থাকে, গছত থাকে। আৰু সাধাৰণতে সিহঁতি ৰাতি এক্টিভ বেছি হয়, গতিকে সেইকাৰণে দিনৰ সময়ত বেছিকৈ সময়ত লুকাইহে থাকে। কিন্তু আমি কেতিয়াবা দিনৰ 9টা বজাতো আমি পাইছোঁ, দুপৰীয়া 3 বজাতো পাইছোঁ, 4 বজাতো পাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা অৱশ্যে ইয়াত অহা নহয়, যিহেতু ইয়াত হাতীও ভ্ৰমণ কৰে, সেইটো আমি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ এটা হয়। গতিকে আমি সেই ৰাতিৰ কথা আমি নাজানো, কিন্তু সেই দিনত আমি সেই তেনেকৈ দেওহাঁহ চৰাই আমি ইয়াত পাইছোঁ। গতিকে আজি এটা বাৰ্ড কাউণ্টিং চলি আছে। তো আমাৰ আগত এটা গ্ৰুপ আহি গৈছে, তেওঁলোকে 4টাকৈ দেওহাঁহ চৰাই দেখিছে। গতিকে কাউণ্টিঙত সেই 4টা দেওহাঁহ চৰাই দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আজি কিন্তু অলৰেডি কাউণ্টিং হৈ গৈছে। আমি দেখা নাই, আমি মাত শুনিছোঁ, 2টা উৰি যোৱা মাত শুনিছোঁ। গতিকে সেইটো কাউণ্টিঙত আমাৰ সোমাই যাব, আমাৰ চাইনটোৰ আমি মানে হিয়াৰিঙৰ পৰা। কিন্তু আমি আজি ফটোগ্ৰাফ আমি কৰিব পৰা নাই। সেইটো লাকৰ ওপৰত কথা। সেইটোৱে কৈছোঁ যে 100বাৰ অহাৰ পিছত হয়তো এবাৰ বা দুবাৰহে আমি এইটো জেগাত আমি দেখিছোঁ। গতিকে সেইটো লাকৰ ওপৰত কথা। গতিকে এই দেওহাঁহ চৰাইটোৰ আমি এটা হেবিটেটটো ক'লোঁ। এইখিনি মই কথাটো কৈ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।